السلام علیکم بہنوں بھائیوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے بنائی ہے چکن کچوری۔ ماشاءاللہ میرے اللہ پاک کی شان، آپ دیکھیں کیسی ہے، ماشاءاللہ خوبصورت بنی ہوئی ہے اور کھانے میں بھی ماشاءاللہ ٹیسٹی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ۔ تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2 کپ میدا لیا ہے، 1 چمچ اس میں نمک ڈال دیں گے اور 2 چمچ اس میں آئل ملائیں گے۔ آپ گھی بھی ملا سکتے ہیں اور جو بھی ملائیں ایک ہی جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے ملا لیں گے، اچھے طریقے سے ملانا ہے اس کو، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اور بھونتے رہنا ہے۔ ایک دم پانی نہیں ڈالنا ہے، آرام آرام سے جتنا ضرورت ہو۔ جو ہم نے نہ زیادہ نرم بنانی ہے نہ زیادہ ہارڈ، نارمل جیسے ہوتی ہے نا سموسوں کی یا گھر کے آٹے سے تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے یہ۔ اس کو آئل لگا کے رکھ دیں گے۔ تیل فرائی پین میں ہم نے 3 چمچ آئل ڈالا ہے اور اس میں چکن ڈال دیں گے۔ چکن ہم نے لیا 150 گرام، چکن اس میں ڈال دیں گے ماشاءاللہ، اور اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے۔ اچھے طریقے سے اس میں پانی وانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو جیسے آئل میں فرائی کرنا ہے۔ اب اس میں مسالے جائیں گے، 1 چمچ لال مرچ، 1 چمچ دھنیا پاؤڈر، آدھا چمچ نمک، آدھا چمچ زیرہ، آدھا چمچ گرم مسالہ، آدھا چمچ چاٹ مسالہ اور لہسن ادرک کا آدھا چمچ۔ اب اس میں پہلے ڈال دیں گے صرف لہسن ادرک کا پیسٹ، تو اس کو بھون لیں گے اس میں لہسن ادرک کے پاؤڈر کے جو نا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے، تیز فلیور ہوتا ہے۔ آپ کو اگر پسند نہ آئے تو پھر آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں، پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے سارے مسالے ڈال دیے ہیں۔ اس میں کالی مرچ بتانا میں بھول گیا تھا، کالی مرچ 1 چمچ بھی ڈالنی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 1 میڈیم سائز کی پیاز جائے گی، باریک چوپ کی ہوئی، ہم نے چوپر سے چوپ کی ہے اس کو، اچھے طریقے سے ملا دیں گے اس کو۔ اب اس میں ڈالیں گے 1 شملہ مرچ باریک کٹی ہوئی ہے۔ اب اس میں ڈال دیں گے ہم سبز مرچ 3 سے 4 عدد باریک چوپ کر لی ہیں، یہ بھی اس میں ملا لیں گے۔ پہلے اس کو ملا لیں گے، باقی چیزیں بعد میں ڈالیں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ جو ہے نا صحیح بھونتی جائیں اس میں، ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کر دیں۔ اب اس میں جائے گی بند گوبھی، یہ باریک کٹی ہوئی ہے، پتلی سی، اور یہ بند گوبھی ہم نے چوپ کر لیا ہے، یہ بالکل کریش ہے، چھوٹے سے ٹکڑوں میں نا۔ یہ ٹیسٹ اچھا بنانے کے لیے یہ ایسے کیا ہے، تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ چوپ کر کے ڈالیں یا کاٹ کے ڈالیں۔ ہم اس کو اچھے طریقے سے ملا لیں گے۔ اس میں 1 چمچ سویا سوس، 1 سے 1.5 چمچ اور 1.5 چمچ چلی سوس اس میں ڈالیں گے، اس سے فلیور اچھا آتا ہے۔ ماشاءاللہ میرے اللہ پاک کی شان، دیکھیں آپ، ماشاءاللہ بہت اچھی کچوری بنے گی آپ۔ اور 1.5 چمچ سرکہ بھی لازمی ڈالنا ہے اس میں۔ کچھ بھی جو ہے نا ایسے نہیں ہے کہ مطلب نہ ڈالیں تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں سب جو ڈال رہے ہیں وہ سب ڈالے گا، لازمی ہے، پروفیشنل کوئی بھی چیز نہیں ہے، ساری چیزیں لازمی جائیں گی۔ ہاں آپ کو اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ہلدی ڈالنا بھول گیا تھا تو 1 چمچ ہلدی ڈال دی اس میں۔ اب اس میں دھنیا ڈال دیں گے بھر کے، اور 1 پودینہ بھی ڈال دیں گے اس میں اچھا خاصا، تقریباً آدھی گڈی۔ اب اچھے طریقے سے ملا لیں گے ماشاءاللہ سے اس کو۔ آلموسٹ ہمارا یہ ڈن ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے، دیکھیں اب پیڑا بنا لیتے ہیں اس کے لیے۔
कचौरी के लिए पेड़े बना लेते हैं। खूबसूरत से गोल गोल से पेड़े बनाने हैं इसमें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, बता दें आप कौन सी कंट्री से हैं, कौन से सिटी से हैं। ये आपका प्यार मोहब्बत होता है, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। आप इसके साइडों पे ऑयल लगा देंगे, घी लगा देंगे, घी, ऑयल नहीं लगाना, यहाँ पे घी लगाना है। इसके पूरे सबको ना पूरे को घी फैला देना है आराम से। पहले साइडों पे लगा के फिर बीच में लगाना है। अच्छे तरीके से इसको घी लगाएंगे। अब ऊपर से आटा छिड़क देंगे थोड़ा सा। अब देखिए, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ऐसे भी लोग बनाते हैं, जैसे भी मैं बना रहा हूँ ऐसे भी लोग बनाते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना है। हमें ऐसे बनाना है। देखिए ऐसे, ये ऐसे करके इसको वापसी कर देते हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा था खाली, ये ऐसे बनाना है। तो देखिए मेरे अल्लाह पाक की शान, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी बनेगी, खस्ता बनेगी कचौरी। आप खाएंगे माशाल्लाह, आपको बड़ी पसंद आएंगी। और जिसको खिलाएंगे माशाल्लाह वो बड़े शौक़ से खाएगा और चाव से खाएगा और पूछेगा कहाँ से मंगवाएंगे। माशाल्लाह इसको आप बेल लेंगे। उल्टी साइड से बेलना है, जिस साइड से इसके कर्म्स थे ना उस साइड से नहीं करना है। अब देखें तरीका ये है कचौरी बनाने का, हाथ में रख के मसाला डाल के ऐसे ऐसे करके, ये देखें ऐसे, तो मैंने गठरी बंद हो जाएगी ऐसे। ऊपर से बंद कर देंगे, इसको गोल घुमा देंगे थोड़ा सा। कचौरी हमारी तैयार हो गई। देखें माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की शान, देखिए कैसी बनी है, ज़बरदस्त। अब और एक तरीका ये है, आप कोई भी बोल ले लें, उसमें बीच में रख दें, ऐसे करके गोल बनती है माशाल्लाह से। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से बना लें। अब इसको देखें मोड़ लेंगे ऐसे ही जैसे उसको मोड़ा था। देखें माशाल्लाह, हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बता दें कौन सी सिटी से हैं, कौन सी कंट्री से हैं। माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह ये तैयार हो गई। अब आपको फ्राई करके दिखाते हैं हम। देखिए माशाल्लाह ऑयल हमने पहले चढ़ाया हुआ था चूल्हे पे, ये गर्म हो गया है। इसमें कचौरी डालते हैं। आपको फ्राई करने का तरीका भी समझाते हैं, इसमें कैसे फ्राई करने हैं। आराम से डालिएगा, ऑयल गर्म होता है, हाथों पे लग जाता है तो ज़ख्म हो सकते हैं। आराम से डालें, जितना करीबन हो उतने डालने हैं। हमारे करीबन में 4 आ रहे हैं तो हमने 4 डाली हैं। ऊपर से हल्का इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, ऊपर से क्रंच अच्छा बनेगा। ऐसे करने से क्रंच अच्छा बनता है। अब इसको साइड पलट लेंगे। एक साइड से हमने 2 मिनट पकाई है, 2 मिनट में माशाल्लाह सेट हो गया है। ऐसे ही करके 1-2 बार पलटेंगे इसको तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा क्रंच वाली बन जाएगी। देखिए अब 2 मिनट हो गए। अब दूसरी साइड से पलटते हैं। इसमें दूसरे चम्मच की हमें ज़रूरत पड़ रही है। दूसरा चम्मच अभी यूज़ करेंगे, लाजमी पड़ रहा है, ज़रूरत पड़ रही क्योंकि मुश्किल हो रही थी हमें। हमने दूसरा चम्मच यूज़ किया। माशाल्लाह से मेरे अल्लाह पाक की शान। देखें अब कचौरी हमारी रेडी होने वाली है। देखिए माशाल्लाह हमारी कचौरी रेडी हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। माशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की शान। देखें कचौरी हमारी रेडी हो गई। ये आपको डिश आउट करके दिखाते हैं माशाल्लाह से। कचौरी हमारी बिल्कुल भी रेडी हो गई, क्रिस्पी। ये देखें मेरे अल्लाह पाक की शान कैसी बनी है। माशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की शान, उसके रहमतें, उसकी बरकतें जो हमारे खाने में दी हैं उन्होंने। माशाल्लाह देखें कैसे क्रम्स बने माशाल्लाह।